ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਨੇ। चलो आप शुरू करते हैं पहले प्रश्न तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफेंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हेठ लिखिया विचों किसने भारतीय संविधान के निर्माण विच सब तो डूंगा प्रभाव पाया है। तो भारत के संविधान से सब तो डूंगा प्रभाव है जी भारत सरकार एक्ट 1935। ठीक है, अपना जिहड़ा संविधान बड़ा है ना, उससे सब तो ज़्यादा प्रभाव है 1935 वाले इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का। इसी करके इस एक्ट में बोले जाता है ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का ब्लू प्रिंट भी 1935 के एक्ट में ही कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा लियाए गए सारे एक्टा विचों सब तो वड्डा एक्ट यही सी। ठीक है, नैक्सट, किस एक्ट के कारण भारत में डीआरकी की शुरुआत हुई। ठीक है जी, तो यदा सही आंसर है जी एक्ट 1919 च हुई थी डीआरकी की शुरुआत, है ना। ठीक है, क्योंकि जिहड़ा 1919 च डीआरकी लेके आई गई सी वो पहला प्रांतां च लेके आई गई सी, है ना, प्रोविंस सी जिहड़े इंडियन स्टेट सी। बाद च जिहड़ा 1935 वाला एक्ट आया उन्होंने डीआरकी नूं ना प्रोविंसां चों खत्म करके स्टेटां चों खत्म करके सेंटर ते लागू करता सी। पर इन्होंने इंट्रोड्यूस पूछा यानी पहली बार, तो इसका सही आंसर 1919 ही होना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जब पूछा जाए कि भारत में प्रोविंशियल आटोनोमी की शुरुआत कदों हुई है ना, प्रोविंशियल आटोनोमी की शुरुआत, तब सही आंसर होगा 1935 वाले एक्ट। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्यूनल इलैक्टोरेट इन इंडिया। कम्यूनल इलैक्टोरेट नूं भारत में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किहड़े एक्ट के तहत किया गया, तो वो सी जी मोरले मिंटो रिफॉर्म्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। आ जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909 है ना, इनू आपां मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कह देंगे। ये क्वेश्चन भी डायरैक्ट आ सकता है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स किहड़े एक्ट नूं कहा जाता है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, 1909 के एक्ट में कहा जाता है। नैक्सट प्रश्न है जी, मोनोपली ओवर इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड बाय विच एक्ट। तो जी मोनोपली सी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने एक अधिकार सी कि बस सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, है ना, बाकी कंपनियों को व्यापार करने की इजाजत नहीं सी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह मोनोपली कदों खत्म की गई है। तो जी मोनोपली है ना, ये दो एक्टा राही खत्म हुई है। सब तो पहला जी खत्म हुई सी 1813 च शुरुआत हो गई सी मोनोपली को खत्म करने की। ठीक है, इसका सही आंसर चार्टर एक्ट 1813 होगा, पर यह कंप्लीटली खत्म नहीं हुई सी, है ना। 1813 का जोड़ा एक्ट आया सी चार्टर एक्ट, इस अमेरिका तो चाइना के जोड़ा मतलब इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेरिका तो चाइना नाल जो व्यापार हो रहा सी ना, चाह का व्यापार, है ना, उसनों छड्ड के बाकी सारी मोनोपली खत्म करती सी। ते बाद चार्टर एक्ट 1833 आया, इस एक्ट ने कंप्लीटली मोनोपली को खत्म करता। तो जब थोड़ा पूछा जाए कि मोनोपली को कद खत्म किया गया, है ना, तो 1813 हो जाऊगा। जब पूछेंगे कंप्लीटली कदों खत्म किया गया तो 1833 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नैक्सट है जी, टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। तो यदा सही आंसर है जी 1947 का जोड़ा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उस दे तहत भारत का बंटवारा कर दिता गया, तो दो नवे स्टेट तुसीं कह सकते हो इंडिया ते पाकिस्तान बनाए गए। तो दोहां दे विचकार जिहड़ा बॉर्डर बनाया सी वो किसने बनाया सी, रैड क्लिफ ने। ठीक है ना, इसी करके ही इंडिया ते पाकिस्तान विचकार जिहड़ा बॉर्डर है ना, उहनूं की कहंदे आ, रैड क्लिफ कहंदे आ। नेक्स्ट है जी 6वां प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी उत्ते संसदीय नियंत्रण प्रणाली ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਚਾਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਊਗਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ एक्ट 1773, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी? ਇਹਦਾ मतलब है जी गुलामी का चार्टर ये नेहरू ने किस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1935 ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। बाकी RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इस एक्ट के बाद हुई है ना 1935 च, ते बर्मा नूं भी इंडिया तो अलग करके एक सैपरेट एक अलग देश बनाया गया है ना, बर्मा जिहड़ा वो भी इस एक्ट तो बाद ही होया सीगा। ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਂਟੈਗ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋर्ट है ਉਹ किस ਦੇ गठन ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ? मतलब ਇਹ 4 ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ है ना, ਇਹਨਾਂ 4 ਐਕਟਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਵੀ ਮੌਂਟੈਗ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੌਂਟੈਗ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਸੀ ਮੌਂਟੈਗ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ है ना 1919 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, what is the upper limit of election expenses in parliamentary constituency of large state? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆंसर है जी 70 ਲੱਖ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆंसर ਹੋ ਗਿਆ ਮਦਰਸੇ। ਨੈਕਸਟ, किस संविधानिक संशोध के द्वारा सिक्किम जी स्टेट है अपनी है ना वो भारतीय संघ का एक नवा राज्य बनया सी? बेसिकली सिक्किम है जोड़ा है ना वो इंडिया का भाग नहीं सी शुरू तो ही। ठीक है, उत्थे राजे महाराजे का राज सी, फिर उसनूं इंडिया च शामिल किया गया 1975 च। ठीक है जी, रेफरेंडम होया सी उत्थे, उन्होंने उन्होंने जनता ने कहा कि आपां ने इंडिया च रहना है ना, तो फिर उसनूं इंडिया च शामिल कराया गया, तो उसका जिहड़ा संशोधन सी संविधान च किया गया उसी 36वां संशोधन 1975। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय? भारत लई कैबिनेट मिशन की अगवाई किसने की सी? जिहड़ा कैबिनेट मिशन आया सी ये आया सी 1946 च है ना। कैबिनेट मिशन 1946 च आया सी, इस 3 मैंबर सन, ये भी तुसीं याद रखना। कैबिनेट मिशन के कुल 3 मैंबर सन, तो यदा प्रेजिडेंट सी पैथरिक लॉरेंस, इस तो इलावा 2 मैंबर ये होर सी स्टैफर्ड क्रिप्स ते एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मैंबर सन। ठीक है, तो एक एलिमेंट एटली कौन सन? तो एटली उस टाइम ब्रिटेन के की सी प्रधानमंत्री सी जो कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वट इज़ द टेन्यूअर ऑफ राज्य सभा मैंबर्स? राज्य सभा के मैंबरों का कार्यकाल कितने साल का होंदा है? राज्य सभा के मैंबरों का कार्यकाल होंदा है जी 6 साल का। राज्य सभा च ज़्यादा तो ज़्यादा कितने मैंबर हो सकते हैं? राज्य सभा च मैक्सीमम जी लिमिट है मैंबरों की है ना वो है 250। राज्य सभा में वध तो वध 250 मैंबर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट कितने ने? तो एट प्रेजेंट ने 200
1945, ठीक है। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, 1/3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/3 ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੋਰਮ ਐਜ਼ 22nd ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਸੰਘ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕਿਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 36ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1975 ਹੋਇਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 16 ਮਈ 1975। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਿਮ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 16 ਮਈ 1975। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 75 ਨਹੀਂ, हाँ ठीक है 75। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड बाय दी, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫॉर ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਮੈਟ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਣਵੰਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जी भारत की संविधान सभा है ना, उसका संविधानिक सलाहकार कौन सी? वो सी जी BN राव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न से चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सैटअप बाय। तो भारत का संविधान बनाने वाली जी संविधान सभा है ना, उसकी स्थापना किस द्वारा की गई सी? तो इसकी स्थापना की गई सी जो अपना कैबिनेट मिशन आया सी है ना 1946 च, इस दे द्वारा की गई सी। कैबिनेट मिशन बारे आप पहले पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन च 3 मैंबर सन, तो यदा चेयरमैन सी पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन मीटिंग की प्रधानगी किसने की? उद्घाटन मीटिंग है जी पहली मीटिंग हुई है ना संविधान सभा की है ना, उसकी प्रधानगी किसने की है? तो वो की सी सचिदानंद सिन्हा ने। ये भारत की संविधान सभा के पहले प्रेजिडेंट बोल सकते हो, या इन्होंने टैंपरेरी प्रेजिडेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। टैंपरेरी प्रेजिडेंट सीगे अपनी संविधान सभा के, ते जिहड़े राजेंद्र प्रसाद ने ये परमानेंट प्रेजिडेंट सीगे। टैंपरेरी सचिदानंद सिन्हा सी पहली मीटिंग की प्रधानगी इन्होंने की बस। उस तो बाद जिन्नी भी मीटिंग्स हुई ने है ना, और राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने की प्रधानगी की है, इस करके ये राजेंद्र प्रसाद ने ये परमानेंट प्रेजिडेंट ने। नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी नूं आपां मसौदा समिति भी बोलते हैं, ये भी याद रखना तुसीं है ना पंजाबी च। मसौदा कमेटी या मसौदा समिति, ठीक है। हिंदी च इनू आप प्रारूप समिति बोल देंगे है ना। इसका चेयरमैन कौन सी? इसका चेयरमैन सी जी भीमराव अंबेडकर। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी बारे तुम 1-2 पॉइंट होर याद रखना, जिमें टोटल मैंबर किन्ने सन ड्राफ्टिंग कमेटी के? 7। कदों बनी सी ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947 में बनी सी बई, ठीक है ना। 29 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन बई आते हैं, ये तुसीं याद रखने हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी कदों बनी? 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंबर किन्ने सन? 7। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी अपनी जी मसौदा समिति है, चेयरमैन कौन सन?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का प्रधान कौन सी? तो संविधान सभा का प्रधान सी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करके हटे हैं, है ना, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के ਜਿਹੜੇ प्रधान सन वो सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सैशन हेल्ड एट, मतलब ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1936 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯਾਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 1936 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਖਨਊ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲਖਨਊ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। 1936 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1909। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ 1909 ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1909 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਐਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25ਵਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ 4 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ 1946 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1946 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट सैशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947। नहीं जी, जिहड़ा पहला सैशन होया वो होया सीगा दिसंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। नहीं, ये अडोप्ट नहीं किया गया सी, अडोप्ट तो भाई जी 2 महीने पहले ही हो गया सी, 26 नवंबर 1949 है ना, ठीक है, अपनाया गया सी, ठीक है ना। जिहड़ा अडोप्ट किया गया इसका मतलब है अपनाया गया, तो अपनाया गया सी 26 नवंबर 1949। फिर 26 जनवरी 1950 की होया, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होया सी, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है।
ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਹੋਊਗਾ ਬਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੱਜ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, the crown took the government of India into its own hand by, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤਾਜ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ? ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, which of the following was adopted from Maurya dynasty in the emblem of government of India? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਚ 4 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਸ਼ੇਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ ਮੌਰਿਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਰਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਐਕਟ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1833 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1833 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, who is known as the father of Indian Constitution? ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, who among the following was not a member of constituent assembly? ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, who was the first foreign minister of free India? ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਨੈਕਸਟ, ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੂਲੇਟਿਡ ਔਨ ਜਨਵਰੀ 26, 1950 ਬਿਕੋਜ਼? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ?
क्योंकि 1929 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1930 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ 1930 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ 1930 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1929 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ MN ਰॉय। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੌਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਨਹਿਰੂ। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन सी बई नਹਿਰੂ। ठीक है, नैक्सट है जी कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली सी अपनी है ना, संविधान सभा सी, ਉਹਦੇ मैंबर कितों आए सन है ना, तो ये अपने पहला डिस्कस करी है। वो सारे जी प्रोविंशियल असैंबली सी है ना, स्टेटा सी ਜਿਹੜੇ सूबे सी उन्हों की असैंबलियां द्वारा चुने गए सी, जनता द्वारा नहीं चुने गए सी। ये जी प्रोविंशियल असैंबली सी है ना, उन्होंने ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਦਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1919 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919। ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੌਂਟੈਗ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਐਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट है जी दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ठीक है ना, ये अपने लिया जी कनेडा तो। ठीक है, नैक्सट, आज़ादी समानता के भाईचारा की प्रेरणा किस तो प्राप्त की गई सी? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तो ली गई है। ठीक है, नैक्सट है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज, जोड़े अपने भारतीय यूनियन के राष्ट्रपति ने है ना, उन्हों का उन्ना ही संविधानिक अधिकार है जिन्ना ब्रिटिश मोनार्क का, जिन्ना ब्रिटेन के राजे का है। ठीक है ना, उन्होंने बराबर सेम अपने ही ने राष्ट्रपति ने। नैक्सट, निम्नलिखित विचों किहड़ा भारत नूं धर्म निरपक्ष राज वजों दर्शाउंदा है? तो इंडिया नूं जिहड़ा सैकुलर स्टेट है ना, वो कितों पता लगता है? तो वो पता लगता है प्रीएम्बल तो। इस लिखे हुआ है वर्ड सैकुलर, जिहड़ा धर्म निरपेक्ष वर्ड है ना, वो लिखे हुए है। तो मेरा क्वेश्चन तुहाडे लई ये है कि प्रीएम्बल च जिहड़ा एक वर्ड है ना धर्म निरपेक्ष, ये कदों जोड़िया गया सी? ये मूल संविधान का हिस्सा तो है नहीं सी। ठीक है, इन्हूं बाद च जोड़िया गया सी, तो प्रीएम्बल च कदों जोड़िया गया सी ये वर्ड? ये क्वेश्चन भी आउंदा है। ठीक है, नैक्सट है जी सरकार के एक संसदी रूप विच राज दीयां असल शक्तियां किस दे अधीन हुंदियां ने? है ना, तो जिहड़ी पार्लीमेंटरी फॉर्म है ना सरकार की, इस जिहड़ी असली पावर्स ने वो किस दे हत्थ विच हुंदियां ने? तो जिहड़ी असली पावर्स ने ना प्रधानमंत्री ते मंत्रिमंडल के हत्थ विच होंदी है। ठीक है, नैक्सट, हेठ लिखियां विचों किहड़ी विशेषतावां जर्मनी का जिहड़ा संविधान सी है ना, वेमर संविधान, उस तो लिए गए सन? तो इसका सही आंसर है जी आंसर डी। जर्मनी का आप लिया कि जो भी देश से ना नैशनल एमरजेंसी लगती है नहीं राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस दौरान जोड़े भी अपने बुनियादी अधिकार ने है ना फंडामेंटल राइट्स, वो सारे की हो जाते हैं
खत्म हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, ठीक है। तो एमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स की हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। नैक्सट है जी, ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ किस देश तो प्रस्तावना के विचार लए हैं, है ना। जी प्रस्तावना है ना उसनू ਭਾਰਤ ਦੇ संविधान में जोड़िया गया है, किहड़े देश तो ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਈ है अमेरिका का, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ प्रस्तावना का प्रस्ताव सी है ना ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ पास करिया या ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ पेश करिया सी, वो पेश करिया सी जवाहर लाल नेहरू ने, ठीक है जी। नैक्सट, समाजवादी, धर्म निरपेख ਅਤੇ राष्ट्र की एकता ਅਤੇ अखंडता, ये ਜਿਹੜੇ शब्द ने ये साडे संविधान ਵਿੱਚ कदों जोड़े गए सी, ਤਾਂ ਇਹ जोड़े गए सी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए सी, ठीक है ना। तो ये ਜਿਹੜਾ संशोधन सी 42वां संशोधन, इसनूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना, छोटा संविधान भी कहा जाता है, ये भी तुसीं याद रखना है। ये पहला भी PPSC के कई एग्जाम्स से पूछे गए क्वेश्चन है कि किहड़े संविधानिक संशोधन नूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। इस तो अलावा इन्हूं इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है ना, क्योंकि इस दौरान देश च एमरजेंसी लगी हुई सी, ते देश की जिहड़ी प्रधानमंत्री सी इंदिरा गांधी, उन्हें संविधान च काफ़ी चेंज करे सी, है ना, काफ़ी संशोधन करे सी, तो वो सारे 42वें संशोधन 1976 के तहत ही करे सी, ठीक है। नैक्सट, भारत विच एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश तो लिया गया है ना, जी सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया च, वो किहड़े देश तो ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन। क्लीयर, ब्रिटेन च की है सिंगल सिटीजनशिप है, ये अपने उधरों ली है। बाकी अमेरिका च ड्यूल सिटीजनशिप है बई, है ना, ये भी तुसीं पॉइंट याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किहड़े देश च ड्यूल सिटीजनशिप लागू है ना, तो अमेरिका च लागू है। नैक्सट है जी, विच एक्ट इज़ नोन एज मोंटेग चेम्सफोर्ड एक्ट, तो किहड़े एक्ट नूं मोंटेग चेम्सफोर्ड एक्ट के तौर पर जाना जाता है, तो वह है जी 1919 वाला जिहड़ा एक्ट सीगा अपना, है ना, उसनूं। ये इंडियन काउंसिल एक्ट इत्थे गलत लिखा हुआ है, 1919 का है, ठीक है, पर ये इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं सीगा, है ना, इसनूं आपां गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। ये तुसीं थोड़ा जिहा करैक्ट कर लो प्लीज़, गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है नहीं, भारत सरकार एक्ट 1919। नैक्सट, संविधान सभा विच देसी रियासतां लई कितनी सीटां राखवीआं सन, तो जिहड़े अपने राजे महाराजे सीगे ना, उन्हां दी देसी रियासतां सी, उन्हां लई भी 93 सीटां सी जिहड़ियां ओह की सी रिजर्व सी। तो 93 जिहड़े संविधान बनाने वाले बंदे सीगे, आपां इदां कह सकते हैं, वो कित्थों आए सी, देसी रियासत तो आए सन, ठीक है। तो एक ऑप्शन जो तुसीं देख सकते हो 15, ये 15 कुल वूमेंस ने, है ना, महिलावां सीगी जिहड़ी संविधान सभा दी मैंबर सन। 4 सीटां मिलियां सी जिहड़े उस टाइम च चीफ कमिश्नरी सीगे उन्हां नूं, ठीक है। तो 292 सीटां मिलियां सी जिहड़ी स्टेटां सी ब्रिटिश इंडिया दी, है ना, उस टाइम इंडिया दी जिहड़ी स्टेटां सी अंग्रेज़ां दी, उन्हां कोल 296 सीटां सन, ठीक है। 4 सीटां चीफ कमिश्नरीज़, जिवें अज आपां यूटी बोल दिंदे हैं ना, उस टाइम चीफ कमिश्नरीज़ कहंदे सी, उन्हां कोल सी, ठीक है। तो 93 सीटां सीगी जिहड़ियां ये राजे महाराजे दी रियासतां कोल, ठीक है। नैक्सट है जी, किहड़ा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की कौंसिल और राष्ट्रपति के विचकार संचार की कड़ी होंगे हैं। तो ये क्वेश्चन आप पिछले जो मॉक टेस्ट सीगा ना उस भी डिस्कस कराया सी, इसका सही आंसर है जी सी, ठीक है। जो तुम वो वीडियो नहीं देखी तो तुम देख सकते हो, है ना, प्ले लिस्ट से मिल जूगी थोड़ा 50 क्वेश्चनों का पॉलिटी का मॉक टेस्ट आप पहला कराया हुआ है, ठीक है ना। नैक्सट है, संविधान के किहड़े भाग नूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वजों जाने जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है जी चौथे भाग नूं, ठीक है। चौथे भाग नूं कहा जाता है, यानी चौथे भाग का कोई होर ना है भी है ना, वो की है डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ये चौथे भाग का सही नाम है जी डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज दे नीति निर्देशक अते सिद्धांत, राज दे नीति निर्देशक अते सिद्धांत ये भाग चौथे च मिलणगे, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचों किहड़ी कमेटी राज के पुनर्गठन लई नहीं बनाई गई सी,
उन्होंने नहीं पूछा बई, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਐਸਕੇ-ਧਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ JVP ਕਮੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪੀਤਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੋਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪੀਤਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਈਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅਤੇ UN ਡਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ SC ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ 1953 'ਚ, 1953 'ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਪਸੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ GK 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 226, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 226 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 32, ਅਨੁਛੇਦ 32, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਇਹ 1990 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੂਮੈਨ ਵਰ ਇਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 15 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕੈਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 148 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੈਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਗ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ ਕੈਗ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਕੈਗ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਯਾਨੀ GC ਮੁਰਮੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ, GC ਮੁਰਮੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ ਉਹ 69ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ
69वां संशोधन होया सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन फैसला करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है? ठीक है ना, कौन फैसला करता है कि कोई बिल एक मनी बिल है या नहीं? तो इसका फैसला करता है जी लोक सभा का स्पीकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना है तुसी। लोक सभा का स्पीकर ही दसूगा कि ये जिहड़ा बिल आया है ना, ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है ना, तो एक गल होर याद रखना है, ये जिहड़ा मनी बिल हुंदा है ना, ये हमेशा राष्ट्रपति के कहने तो ही आउंदा है, उन्हां दी रिकमेंडेशन ते ही मनी बिल आउंदा है। तो मनी बिल आउण तो बाद लोक सभा का स्पीकर ही फाइनल करके दसदा है कि ये जिहड़ा बिल आया है ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है ना, बाकी राज्य सभा के कोल कोई पावर नहीं हुंदी मनी बिल नूं लैके, है ना, वो मनी बिल नूं रिजैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ਉਹਦੇ राज्य सभा कोल सिर्फ 14 दिन का टाइम हुंदा है, जे उन्हें पास कर दिया तो ठीक है, जे नहीं पास करिया तो वो ऐटोमैटिकली पास हो जाता। ठीक है ना, मनी बिल जिहड़ा हुंदा है, ते मनी बिल हमेशा लोक सभा च ही आऊगा। तुसीं ध्यान नाल सुन लो दोबारा, जिहड़ा मनी बिल है ना, वो हमेशा लोक सभा च ही आंदा है, हमेशा राष्ट्रपति के कहण तो ही आंदा है, ते हमेशा लोक सभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये जिहड़ा बिल है ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, राज्य सभा को कोई पावर नहीं मनी बिल नूं लैके, उन्होंने को सिर्फ 14 दिन का टाइम है, जो उन्होंने बिल नूं पास कर दिया तो ठीक है, जो नहीं पास करिया तो वो ऐटोमैटिकली पास मन्निया जाता है। क्लीयर है भाई, ये सारे पॉइंट मैं तुहानूं दस्से ने मनी बिल बारे। तुसीं भी मैनूं एक कमेंट करके दसना है इसदा आर्टिकल की है मनी बिल का। ठीक है ना, किहड़े अनुच्छेद विच। नेक्स्ट, वो इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? तो ये पहले भी डिस्कस कराया बई, है ना, भारत की जनता है जिहड़ी, है ना, वही सोर्स है सारी पावर का। ठीक है, नैक्सट, वो इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का सरप्रस्त किनू मन्निया जाता है? तो जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है ना, इनू ही जिहड़े अपने मौलिक अधिकार ने इन्हां दा सरप्रस्त यानी रक्षक मन्निया जाता है। नैक्सट, किहड़ा अधिकारिक दस्तावेज भारत नाल संबंधित है? ये भी आप पहला पेपर च डिस्कस कराया सी क्वेश्चन, वाइट पेपर। नैक्सट, वो वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन नैशनल फ्लैग। तो जिहड़ी झंडा कमेटी है ना, ये भी आप पिछे जे डिस्कस कराया सी क्वेश्चन, ये जिहड़े चेयरमैन सी वो सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नैक्सट, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगती है देश, है ना, नैशनल एमरजेंसी जो लगती है ना, तो उस टाइम किहड़े मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे? तो यह सही आंसर है जी ए। ठीक है ना, 20 और 21 जिहड़े अनुच्छेद है ना, ये सस्पेंड नहीं होंगे नैशनल एमरजेंसी के दौरान। यूनीफॉर्म सिविल कोड, ये किहड़े आर्टिकल के अंदर है? समान नागरिक संहिता, ये संविधान के सानू अनुच्छेद 44 च मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो 40 च मिलता है सानू पंचायतों का गठन, ये भी याद रखना है ना, पंचायतों का गठन 40 च, ते यूनीफॉर्म सिविल कोड है जिहड़ा ये है 44 च। ठीक है, नैक्सट है, मौलिक अधिकार के मामले सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अधीन रिट जारी करती है? तो मैं तुहानूं कहा सी कि जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत, तो जिहड़ी हाई कोर्ट है वो करती है 226। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिए आर्टिकल 32 है, तो हाई कोर्ट लिए आर्टिकल 226 है। दोनों च क्लीयर डिफरेंस है, तो याद रखना है, तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नैक्सट है जी, विच आर्टिकल इज नॉट फॉर द पर्सन ऑफ एनिमी कंट्री, है ना, ये जिहड़े दुश्मन देश ने इन्हां दे व्यक्तियों लिए किहड़ा अनुच्छेद नहीं हुंदा? तो ये है जी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है। ठीक है जी, अनुच्छेद 22 दुश्मन देश के नागरिकों लिए नहीं हुंदा। नैक्सट, जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने सारे के सारे ये सामूहिक तौर पर किहनूं जिम्मेवार हैं? ये सामूहिक तौर पर संसद नूं जिम्मेवार होंगे, है ना, सारा मंत्रीमंडल। जे आपां कलैक्टिवली ना पूछिए ना, सामूहिक तौर पर ना पूछिए, इकल्ले की गल करें, है ना, इंडिविजुअली, तो जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली ना राष्ट्रपति नूं जिम्मेवार होंदा है ना, उसकी जवाबदेही राष्ट्रपति नूं हुंदी है। ठीक है, ये याद रखना है। इकल्ले की पूछे तो राष्ट्रपति, सारिਆਂ की पूछे तो संसद। नैक्सट है जी, अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहा गया है? हाँ, वो है जी अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखना है तुसीं, ये वही अनुच्छेद है जिसके तहत आप एक देखिया सी ना क्वेश्चन 68 च कि सुप्रीम कोर्ट की कर रही सी? रिट जारी कर रही सी। इसे आर्टिकल नूं
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस अनुच्छेद च है की है? तो इस अनुच्छेद ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ संविधानिक उपचारां संबंधी अधिकार। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अंबेडकर द्वारा किहड़े अनुच्छेद ਨੂੰ संविधान की आत्मा कहा गया सी? तो उसका सही आंसर हो जाऊगा जी संविधानिक उपचारां संबंधी अधिकार यानी अनुच्छेद 32। ठीक है। नैक्सट प्रश्न से चलते हैं। भारतीय संविधान विच मौलिक कर्तव्य किस कमेटी की सिफारिश से जोड़े गए सी? ठीक है ना। जिहड़े मौलिक कर्तव्य ने फंडामेंटल ड्यूटीज सी जिहड़ियां है ना, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं सी है ना। मूल संविधान हुंदा जिहड़ा 1950 च बनाया गया सी है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उस विच नहीं सी। ठीक है ना। ये सारी बाद च जोड़ी गई है। एक किहदे कहण ते जोड़ी गई है? ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ते ही जोड़ी गई है। कदों जोड़े गए ने फंडामेंटल ड्यूटीज? ये जोड़ी गई ने 1976 च। ठीक है जी। 42वें संशोधन के तहत। ठीक है। तो किहड़े देश तो ली गई ने फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये ली गई ने जी रूस तो। ठीक है। ये पॉइंट तुसीं याद रख सकते हो ना बारे। नैक्सट, विच आर्टिकल प्रोवाइड सपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी? ठीक है ना। जिहड़े कार्यकारी शक्तियां ने ते जिहड़े अपनी न्यायिक शक्तियां ने है ना, इन्हां दोनों विचकार है जिहड़ा वखरापन है, सपरेशन है, किहड़े अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 50। ठीक है, याद रखना है। नैक्सट है जी, जिहड़ा मौलिक अधिकार है ना, जायदाद का मौलिक अधिकार है, उसनूं हटा दिता गया है। जिहड़ी राइट टू प्रॉपर्टी है उन्होंने डिलीट कर दिता गया बई। ये कदों किया गया सी? तो ये कदों किया गया सी? 44वें संशोधन के द्वारा 1978 विच। ठीक है। 44वें संशोधन के द्वारा 1978 विच इसनूं की किया गया सी? डिलीट कर दिता गया सी। नैक्सट है जी, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन सन? तो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्हों के नाम से चंडीगढ़ 16 सैक्टर से जोड़ा रॉक गार्डन है ना, इन्हों के नाम से ही है डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से। ये पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट सीगे। नैक्सट, वित्त आयोग किस अनुच्छेद विच है? तो वित्त आयोग सानू मिलूगा अनुच्छेद 280। ठीक है, याद रखना है। बाकी तुसी वित्त आयोग बारे मैंने कमेंट करके दसना है कि जो पहला वित्त आयोग है ना, वो कदों लागू किया गया सी। ते एक वित्त आयोग का जोड़ा कार्यकाल होंदा है वो 5 साल का होंदा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। जोड़े पहले वित्त आयोग सीगे वो सी केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग कौन सन? के सी नियोगी। के सी नियोगी पहले वित्त आयोग सन। तो हुण चल रहा है 15वां वित्त आयोग, तो उहदे चेयरमैन ने NK सिंह। ठीक है जी। बाकी इन्ना क बहुत है। फाइनेंस कमीशन नूं अपॉइंट कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। फाइनेंस आयोग है जिहड़ा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 280 च मिलूगा। तो 5 साल का कार्यकाल होंदा है। पहला जिहड़ा वित्त आयोग सी है ना, उहदा चेयरमैन सी KC नियोगी। हुण जिहड़ा 15वां वित्त आयोग है, इसका चेयरमैन है NK सिंह। तो फाइनेंस कमीशन का काम की होंदा है? फाइनेंस कमीशन का जिहड़ा काम है, एक तो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है ना, टैक्स का बंटवारा जिहड़ा इन्होंने करना है सेंटर ते स्टेट विचकार है ना, ये भी फाइनेंस आयोग ही करता है। बाकी जी ग्रांट वगैरह देनी होंगी है ना, भी किहड़ी स्टेट में किहड़ी ग्रांट किन्नी ग्रांट देनी है ना, ये सारा कुछ फाइनेंस कमीशन ही करता है बई है ना। बाकी तुसी ये जरूर सर्च करना है कि जिहड़ा पहला वित्त आयोग है ना, वो किहड़े सन च लागू होया सी। मैं तुहानूं 2 ऑप्शन दे रहा। एक है जी 1950। ठीक है, एक है 1951। तो तुम मैंने कमेंट करके दसना है कि पहला वित्त आयोग कदों बने लागू होया सी, 1950 या 51। ठीक है। नैक्सट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन विच डेट? भारत का संविधान किस तारीख में पूरा हो गया सी, मतलब बन के पूरा हो गया सी। ठीक है ना। तो ये बन के पूरा तैयार हो गया सी 26 नवंबर 1949 में है ना, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। इट मीनस वो कंप्लीट हो गया है ना। तो ये डेट है 26 नवंबर 1949। बाकी संविधान को फिर 2 महीने बाद इन्होंने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिता सी। ठीक है ना। लागू कराया हुआ 26 जनवरी 1950 तो पूरा होया हुआ कंप्लीट होया हुआ या अपनाया होया 26 नवंबर 1949। ठीक है भाई। नैक्सट,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਗੂ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 11 ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, ਹੈ ਨਾ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਬਾਈ। ਇਹ 4 ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਹੈ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਇਹ 4 ਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੌਦਾ ਸਮਿਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 399 ਮੈਂਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀਗੇ 389 ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਚੇ ਸੀ 299, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਅਨਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਅਨਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲਿਖਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1773 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ। 1773 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1784, 1793 'ਚ ਲੈ ਕੇ 1813, ਹੈ ਨਾ, 1833, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਟ 1909, ਮੌਂਟੈਗ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਐਕਟ 1919, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸਨ? ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਮ ਰਾਜ।
ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਾਂਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਜ਼ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਟੂ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਬਈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? USA, ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਠੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਚਕਦਾਰ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰਗਵ ਦਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ, ਦ ਆਈਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਵ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 22 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਉਰਦੂ, ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਨੇਪਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਪਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਟੋਟਲ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਤੀਆਂ? 22 ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ,
ठीक है। एक दो लैंग्वेज होर है जिहदी हुण मेरे याद नहीं आ रहा, और करंट अफेयर च चल रहा है टॉपिक, तुसीं एक बार देख लिओ प्लीज़, है ना, भी किहड़ी लैंग्वेज है जिन्हों ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने की मंग की गई है ना, मे भी शायद राजस्थानी है, एक बार तुसीं क्रॉस चैक कर लेना प्लीज़, है ना। बाकी ये क्लीयर है कि जिहड़ा मूल संविधान सी उस टोटल 14 लैंग्वेज सीगी, हौली हौली करके हुण 22 लैंग्वेज हो गई ने, है ना। तो जिहड़ी पहली भाषा है ना 14 तो बाद जो पहली बार कोई भाषा नूं ऐड कराया गया सी, है ना, तो वो सी सिंधी भाषा, ठीक है, वो सिंधी भाषा सी। 15वीं भाषा जिहड़ी जोड़ी गई है वो सिंधी भाषा सी, ठीक है। नैक्सट, भारतीय संविधान का किहड़ा भाग बुनियादी अधिकार मौलिक अधिकार जिहड़े हैगे ना फंडामेंटल राइट्स नाल संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स सानूं मिलणगे तीजे भाग च, ठीक है। तो तीजे भाग नूं बोले जाता है मैगना कार्टा, ये भी याद रखना है तुसीं। एक क्वेश्चन कई बार डायरैक्ट आ जाता है कि संविधान के किहड़े भाग नूं मैगना कार्टा भी कहा जाता है। मैगना कार्टा तीजे भाग नूं कहा जाता है जी, जिहड़ा अपना मौलिक अधिकार वाला, है ना। नैक्सट, आर्टिकल 112 है जिहड़ा वो किहदे नाल संबंधित है, तो आर्टिकल 12 भी संबंधित है बजट नाल, ठीक है ना। तो बजट वर्ड हैगा जिहड़ा अपने संविधान च नहीं ऐड है, बई ये भी तुसीं क्लीयर रखना अपने माइंड च। बजट नाम का कोई भी वर्ड साडे संविधान च नहीं है। बजट की थां ते जिहड़ा वर्ड यूज किया हुआ है वह है जी सालाना वित्ती लेखा जोखा, एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आर्टिकल 12 च की मिलूगा सानू, एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट मिलूगा, सालाना वित्ती लेखा जोखा, जो कि बजट है, बजट की गल हो रही है, ठीक है ना। पर बजट वर्ड कोई नहीं हैगा संविधान च, क्लीयर है भाई, ठीक है। नैक्सट है द मैथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। जिहड़ा संविधान है ना, इनू संशोधन करने का जिहड़ा तरीका है वो किहड़े अनुच्छेद च है, 368 च है, अपने साउथ अफ्रीका तो लिया सीगा, ठीक है। नैक्सट, भारत के संविधान के 5 तो 11 के अनुच्छेद विच की मिलता है सानू, तो ये मिलूगी जी अपन नागरिकता, भाग दूजा नागरिकता है, ठीक है ना। तो ये 5 तो 11 तक है। नैक्सट है जी छुआछूत के खात्मे नाल संबंधित भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 है जी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इस मिलूगा, है ना, किसी नाल आपां जिहड़ी छुआछूत है वो नहीं कर सकते, ठीक है। नैक्सट है भारत के संविधान में भारत के किहड़े नामां का जिक्र किया गया है, तो 2 नाम ने बई भारत के संविधान च, एक भारत है तो एक इंडिया है, ठीक है। बस आही 2 नाम ने संविधान च लिखे हो, ये याद रखने दोस्तों। नैक्सट है जी जिहड़ी 9th शेड्यूल है ना, उन्होंने भारत के संविधान में कदों किहड़ी संशोधन के तहत ऐड किया गया सी। देखो जिहड़ा अपना मूल संविधान सी नहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उस टोटल 8 अनुसूचियां सन, है ना। तो फिर हुण कितनियां ने, हुण 12 अनुसूचियां ने, यानी जिहड़ी 9वीं 10वीं 11वीं तो 12वीं अनुसूची है, ये 4 ने ये बाद जोड़ी गई ने, है ना। तो जिहड़ी 9वीं अनुसूची है कदों जोड़ी गई सी, ते किहड़े संशोधन के तहत जोड़ी गई सी, ये क्वेश्चन है अपना। तो इस संविधान का सब तो पहला संशोधन सीगा जिहड़ा 1951 च होया सी। इस संविधान का सब तो पहला संशोधन सी जिहड़ा 1951 विच होया सी, क्लीयर है भाई, ठीक है जी। नैक्सट, निम्नलिखित विचों किहड़ा भारत विच नागरिकता के अधिकार नूं नियमित, है ना, यानी रैगूलेट करने की शक्ति रखता है। तो जिन्हें भी कानून ने नागरिकता नूं लैके ये सारे कौन बनाता है, भारत की संसद बनाती है, ठीक है। नैक्सट, विच कंट्री असैप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। ड्यूल सिटीजनशिप की जिहड़ी नीति है ना वो किस है, अमेरिका च, आप पहले भी डिस्कस कर क्वेश्चन, है ना। इंडिया च सिंगल सिटीजनशिप है तो अमेरिका च ड्यूल सिटीजनशिप है। नैक्सट, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज इन इंडिया। भारत के विच जिहड़ी नागरिकता वो किहो जी नागरिकता है, ये भी आप करके हटे हैं भी क्वेश्चन, एक कैरी नागरिकता है भाई, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। नैक्सट, संविधानिक उपचारां के अधिकार नूं किसने भारतीय संविधान का दिल अते आत्मा मन्निया। तो बई ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जिहड़ा संविधानिक उपचार ने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज ने, इन्होंने संविधान की आत्मा ते दिल कहा सी भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल 32 की गल हो रही है इत्थे, जिहदे तहत सुप्रीम कोर्ट की करती है, रिट जारी करती है। तो आर्टिकल 32 च की है,
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਸੀਗੇ 7, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਬਈ ਜੀ 6। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 7 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨੇ 6, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਡਿਲੀਟ। ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1978 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1978। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, 44ਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1978 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਅਤੇ 4 8 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ 78 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 78 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਨਾ, 4 ਤੇ 2 ਉਹ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ 76 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੇ 4 ਉਹ 78 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 1987 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 92 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਯਾਨੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ 2, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 104ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ 2020 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 0 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ 0 ਹੈ। ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 0 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 0 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 392 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹ 356 ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਇਹ 360 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 352 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 356 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 360 ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ? ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ 500 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 500 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 60। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ H.J. ਕਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਜੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈ? N.V. ਰਮਨਾ, N.V. ਰਮਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ N.V. ਰਮਨਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? 47ਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ 46ਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ 48ਵੇਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ N.V. ਰਮਨਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ? 46, 47, 48, ਆਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਡ ਕੱਟਦੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 300A, ਆਰਟੀਕਲ 300A ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਨਵਾਂ ਜੋੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੌਲਿਕ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਨੇ 11। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਐਡ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ 10, ਹੁਣ ਨੇ 11। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 73ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? 73ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1993, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 73ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ 1950 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1950 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ 15 ਮਾਰਚ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਸੀ ਇਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 19। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀडम ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ 1976 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 1906। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈਏ ਗਏ ਨੇ? ਰੂਸ ਤੋਂ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 10। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਨੇ? 11। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਸੀਗੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1976 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਲੱਸ 6 ਵੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ 6 ਵੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਵੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ? ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ? 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੁਰਨੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਹੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਨੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਇਟਸ ਓਨ ਜਜਮੈਂਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 137। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ? 124 'ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 124 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸਮਿਤੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 22 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 15 ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, 7 ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਔਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਡਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਨੇ? ਅਨੁਛੇਦ 72 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਬਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 79 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 80 'ਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਹੈ? 80। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ 81 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਸਸੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 84। ਜੇ ਉਹ ਐਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 47, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 84 ਸੀਟਾਂ ਐਸਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਐਸਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤੋਂ 329 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 25 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?
ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 338 ਨਾਲ। SCM ਵਾਸਤੇ 338 ਹੈ ਤੇ STM ਵਾਸਤੇ 338 A ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ BCM ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ OBCM ਵਾਸਤੇ 338 B ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। SCM ਲਈ 338, STM ਲਈ 338 A, BC ਜਾਂ OBC ਲਈ 338 B। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਈ। ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬਈ 21 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਸਟੇਟ ਆਰ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਕਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, MLA ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, MP ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 65 ਸਾਲ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ? ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 552 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? 552। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 1951-52 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 51-52 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਮਈ 1952, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਏ ਈਅਰ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 70 ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ 70 ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜਟ 70 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸੂਨ 70 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ 70 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ,
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ, ਹੈ ਨਾ। 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 ਫੀਲਡਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 4 ਫੀਲਡ ਨੇ ਉਹ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਫੀਲਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। 104ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵੈਸੇ 151 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।